Hello everyone. So in this tutorial we will learn about the translation. So translation like we will study under introduction, requirements, steps, and we will talk about the post translational modifications. So let us see. So translate means translate something. So translate what? The message. Message is what? It is like a base pair sequence carried by the mRNA, which is synthesized after a transcription. So which we can see here, from DNA transcription occurred, mRNA was synthesized, and that contained the message in the form of genetic code. So we call it a codons, and then that will be translated by our different organelles such as ER, endoplasmic reticulum, and Golgi bodies. With the help of ribosome and tRNA, a protein now will be synthesized, and this process is called as the translation. So translation occurred due to the message coded in the form of genetic code, that is codons. So we have three bases, nucleotide bases, and we have like arrangement of this codon into the three word, like three letter form. So there are nearly 64 codons which codes nearly for 21 amino acid in our body. So usually there are specific amino acid coded by specific codons, but few codons also code for like 1, 2 or 3 codons. Three type of that sequence may code for one amino acid only. So in that sense we can say that these are coding of about 21 amino acids. Now let us see about the requirements. So this was just a brief introduction. Now we will talk about the requirements. In requirement, of course, we can see here, this is the mRNA which is carrying the genetic code or the message to synthesize a particular protein. So why do we need this translation requirements? First of all, we have got the mRNA, but why do we need protein? Why do we need translation then? So translation is necessary for protein synthesis such as collagen, which is a very much important protein in our connective tissues as well. Then after we have got prothrombin as a clotting factor, right? Then also we have got different enzymes like digestive enzymes. So these will all be synthesized by the process of this translation. Different kind of transporters like absorbing chemicals and all those will be synthesized through this process, and that is why we need translation. So let us try to understand it much more in a better way by understanding what are required, what are the requirements of this process. So first of all, we talked about the mRNA consisting of its start codon, whereas stop codon as well. Start codon is AUG, whereas stop codons are UGA, UAA and UAG. Right here we can see here. So now against like the code connect like carried by this mRNA will be read by the tRNA with its anticodon, and that will be carrying one particular amino acid. So further we will talk about this tRNA right here, but let us talk about the ribosomes before that. So also we have got ribosome, which has like been divided into the 60s ribosome and 40s subunits actually, and we have mammalian ribosome is usually of 80s, but also we consist of 70s ribosome, which is like present in mitochondria, and that is a different thing. Mitochondria like the even यो पनि भनिन्छ कि यो प्रोक्यारियोटबाट सिम्बायोटिकली हाम्रै सेलमा स्टिल एक्जिस्टिङ अर्गानेल टाइपमा भनिन्छ. सो हाम्रोमा चाहिँ वी हेभ बोथ काइन्ड अफ, बट 70s राइबोसोम चाहिँ पर्टिकुलरली ब्याक्टेरियामा चाहिँ अथवा प्रोक्यारियोटमा हुन्छ. सो र यसैको बेसिसमा चाहिँ which we give our protein synthesis inhibitor antibiotics, those will inhibit the bacterial ribosomes and protein synthesis, but not ours. Anyways, of that information, this is the subunit, means Swedberg units. On the basis of centrifugation, we give the sedimentation unit to these ribosome, and these are synthesized from RNA polymerase 1, that is which will help in synthesis of ribosomal rRNA. So these ribosomes are foldings of or modifications of ribosomal rRNA actually. So ribosomal RNA actually. So now we will talk about the tRNA. tRNA is a cloverleaf model. म चाहिँ यसको बारेमा अरु डिटेल कुरा गर्दिन, but it has got the usually it has got 4 arms, जसमा चाहिँ पहिलो अथवा 3' end तिर it has got the amino acid site,
and which amino acid consists of this amino terminal, whereas carboxylic or acid terminal like this. Then it has got the psi arm, then D arm, and it consists of this anticodon. So this is the most important to talk about. So यो एन्टिकोडोन भनेको के हो त? त्यो जुन mRNA ले ट्रान्सक्राइब भएपछि जुन जुन कोड त्यसले बोकेको हुन्छ ट्रिप्लेट कोडोन लाइक दिस ट्रिप्लेट सिक्वेन्समा, सो त्यसको कम्प्लिमेन्टरी बेस पेयर यो tRNA ले बोकेको हुन्छ बेस पेयर, एन्ड with that it will also be carrying specific amino acid with it. So that is why त्यसलाई एन्टिकोडोन भनिन्छ. The code present in this had the complementary base pair भनौँ न, एन्टी अथवा complementary base pairs which will help its attachment and release of this amino acid, and we will see how does it occur. So त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले एन्टिकोडोन आर्म भन्छौँ. And then as in enzymes we have got peptidyl transferase, एउटा इम्पोर्टेन्ट एन्जाइम छ जुन अहिले प्रोसेसमा काम लाग्छ. Then after we have got this amino acyl tRNA synthetase. अब यसको काम मैले हामीले हेर्छौँ. सपोज यो amino acyl tRNA synthetase भयो, and we have got tRNA like floating in our cytoplasm and also an amino acid. So what will happen कि यो tRNA र amino acid यहाँ यसको यो एन्जाइममा आएपछि चाहिँ सबस्ट्रेट बस बाइन्ड भएपछि ATP रिलिज भएर this tRNA will be charged by the amino acid. So त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त चार्जिङ. सो यसमा लोड हुन्छ amino acid which is specific to this anticodon carried by it, है त. So this is how amino acid is carried in tRNA. अब के हुँदो रहेछ त, talking about the process or steps now. So we talk just about the brief requirements कि के चाहिने रहेछ अथवा के यसमा मेसिनरीहरुको काम हुन सक्छ अहिले तत्कालै. Then after let us see like classifying or dividing its step into the initiation, elongation and termination. So initiation मा पहिला के हुन पर्यो त, recognition. So recognition भनेको के हुने हो त, यो लाइक हाम्रो यो स्टार्ट कोडोन जुन छ AUG which carries, suppose this is the methionine भनौँ न, यसलाई चाहिँ हामीले AUG भनौँ, this is methionine carried by tRNA, and AUG को एन्टिकोडोन चाहिँ यो tRNA सँग छ. So what will happen, this tRNA will come here and bind at first. So पहिला चाहिँ यो अहिले यो राइबोसोम आइसकेको हुँदैन, पहिला चाहिँ हाम्रो mRNA will get attached to this small sub unit. So RNA को स्मल सब युनिटमा जब mRNA अट्याच भइसक्छ एट द अपस्ट्रीम भनेको मतलब 5 प्राइम एन्डतिर, अपस्ट्रीम भनेको 5 प्राइम एन्डतिर. सो यो tRNA which is carrying methionine as an like anticodon of the start codon carried in this mRNA, है त. सो अब यो आएर अट्याच भएपछि राइबोसोम स्मल युनिट र mRNA यसमा बाइन्ड भएपछि अब के हुने भयो त, दिस बिकम्स द इनिसिएसन कम्प्लेक्स. इनिसिएसन कम्प्लेक्स भएपछि अब यो त इनिसिएसन वाला एउटा मिथ्योनिन आयो. देन आफ्टर यदि कुनै अब हुन्छ नि आएपछि अब त्यो tRNA को बाइन्डिङ पछि अब के हुने भयो त, लार्जर सब युनिट पनि आउँछ. दिस राइबोसोम विल अल्सो कम एन्ड अट्याच, सो बाइन्ड एट दिस. अनि यो के बन्न सक्छ त, अब हामीले यसलाई के भन्छौँ, फर्मेसन अफ द राइबोसोमल कम्प्लेक्स. सो दिस इज हाउ राइबोसोमल कम्प्लेक्स इज फर्मड. र यहाँनिर यदि ट्रान्सलेसनको प्रोसेसमा यदि अरू पनि राइबोसोम यहाँनिर यसरी आएर अट्याच भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, पोलिजोम फर्मेसन, जस्ट एज इन्फो ओन्ली. सो लेट अस टक अबाउट लाइक मोर क्लियरली. अब चाहिँ अब के हुने भयो त, यो इनिसिएसन कहाँनिर रोकिन्छ त, राइबोसोमल कम्प्लेक्स बनेपछि इनिसिएसन प्रोसेस सकियो. नाउ वाट इज ह्यापनिङ, अब binding site, binding of amino acid tRNA, amino acyl tRNA to A site. So let me talk about ribosomal को larger subunit जब आएर complex बनाउँछ. So it has 3 sites, E, P and A. Different writers only talk about the peptidyl site and amino acyl or acceptor site, and this is the exit site. So यो तीनटा मध्ये के हुन्छ त, यो tRNA suppose fresh tRNA हो, it has been like carrying this amino acid, it will come to this A site. Then अब यो A site भएपछि जुन यहाँ mRNA छ, so this is here I am just like trying to make you more clear with this कि suppose this is mRNA. So अब यो के भएछ, mRNA चाहिँ यसरी फरवर्ड मुभ गर्न, सरी यो राइबोसोम चाहिँ फरवर्ड ट्रान्सलोकेट हुँदै जान्छ. देन यो स्टेप वाइज कोडोन शिफ्ट हुन्छ, अनि कोडोन शिफ्ट हुने बित्तिकै यो एउटा tRNA विथ इट्स एमाइनो एसिड विल बी हियर. सो फर्स्टमा के आउँछ, मिथ्योनिन बोकेको tRNA विल रिच टु दिस पेप्टिडाइल साइट.
अब के भयो त यो ठाउँ खाली भयो। अब साइटोप्लाज्ममा भएको अर्को चार्ज्ड टीआरएनए विच इज क्यारिङ एनी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड विल सपोज यु फेनाइलएलानिन क्यारी गरेको टीआरएनए, this anticodon will match the codon carried in mRNA again by this at site a site मा आएपछि। सो एनदर न्यू वान आयो, एउटा खाली हो। अब यो के हुन्छ त, यो नयाँ आएपछि चार्ज वालासँग यसले पेप्टाइड बोन्ड बनाउँछ, दिस विल फर्म द पेप्टाइड बोन्ड एन्ड दिस टीआरएनए विल नाउ बी एम्प्टी। अब यो खाली भएपछि एक्जिट साइटबाट बाहिर निक्लिन्छ, सो दिस विल कम आउट। साइटोप्लाज्ममा चाहिँ दिस इज साइटोप्लाज्म अनि साइटोप्लाज्ममा चाहिँ आयो। सो त्यसै गरी फेरि अर्को टीआरएनए आउँछ विथ इट्स अमाइनो एसिड, फेरि यहाँ बाइन्ड हुन्छ यो खाली भएको ठाउँमा, यो यता सिफ्ट हुन्छ बिकज इट हेज फर्म द पेप्टाइड बोन्ड, अनि पेप्टाइड बोन्ड बनाएपछि फेरि अर्को टीआरएनए आउँछ, फेरि अमाइनो एसिड जोडिन्छ, यसरी चाहिँ अमाइनो एसिड जोस जोडिँदै जान्छ एन्ड देन अन्टिल स्टप कोडोन विल कम। यो जस्तो यो स्टप कोडोन चाहिँ यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटा स्टप कोडोन नआउँदासम्ममा प्रोसेस चलिरहन्छ। सो दिस इज वाट आई हेभ ट्राई टु डिपिक्ट इन हेयर एक्चुअली। सो इलोङ्गेसन प्रोसेसमा के भइरहेछ त, बाइन्डिङ अफ अमाइनो एसिड टीआरएनए टु दिस ए साइड, सो दिस विल कम एन्ड बाइन्ड टु दिस साइड। सो पहिला स्टार्टवाला जुन चाहिँ मिथियोनिन हो, मानौँ न यही हो मिथियोनिन। सो दिस मिथियोनिन क्यारिङ टीआरएनए विच इज क्यारिङ द एन्टिकोडोन अफ द स्टार्ट कोडोन जुन चाहिँ हाम्रो एमआरएनएमा। सो पहिला ए साइडमा बाइन्ड भयो, देन आफ्टर यो अलिकति मुभ हुन्छ, यो सिफ्ट भयो, पहिलो टीआरएनए हाम्रो यहाँ सिफ्ट भयो, यहाँ भयो। ल अब के हुन्छ त, यो सेकेन्ड टीआरएनए आयो, सेकेन्ड टीआरएनए आएपछि यसको यो एमाइनो एसिड अनि यसको एमाइनो एसिडसँग बोन्ड बन्छ, देन दिस विल एक्जिट थ्रु दिस ई साइड अनि यो यता सिफ्ट हुन्छ किनकि दिस इज मुभिङ फरवर्ड, अलिकति सिफ्ट भयो यो टीआरएनए यता अनि राइबोजोमको कम्प्लेक्स यसरी मुभ भइरहेछ यता साइडतिर, ट्रान्सलोकेट भइरहेछ। सो नाउ अगेन तेस्रो आयो, ए साइटमा गयो, ए साइटमा फेरि थर्ड वान अमाइनो एसिडले अट्याच गर्यो पेप्टिडाइल साइटमा, पेप्टिडाइल बोन्ड बनाउँछन् यिनीहरूले एन्ड इन दिस वे आयो चार्ज भएको, यहाँ आएर पेप्टिडाइल बोन्ड बनायो अनि एक्जिटबाट एक्जिट भयो। सो दिस इज द मेन प्रोसेस विच इज अकरिङ इन दिस इलोङ्गेसन। सिमिलरली अब टर्मिनेसनमा के हुने भयो त, जस्ट टर्मिनेसन हुनको लागि कुनै एउटा युजिए अथवा यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटा स्टप कोडोनसम्म यो ट्रान्सलोकेट हुँदै आइपुग्छ र एउटा रिलिज फ्याक्टर पनि यहाँ आएर बाइन्ड हुन्छ विच विल हेल्प इन रिलिजिङ एन्ड डिसोसिएटिङ अफ दिस राइबोजोम कम्प्लेक्स, अनि त्यसपछि चाहिँ स्टप हुन्छ र स्टप भएपछि यो पोलिपेप्टाइड चाहिँ जे होस् एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुँदै गोल्गी बडी हुँदै के हुन्छ त, मोडिफाई भएर त्यसको डिफ्रेन्ट अनि भेसाइकलमा प्याक हुन्छ। भेसाइकल्समा प्याक भएपछि नाउ इट विल बी रिलिज इन्टु द रेस्पेक्टिभ ठाउँमा गएर जे होस् यसको सिन्थेसिस भइरहेको हुन्छ र रेस्पेक्टिभ ठाउँमा त्यो प्रोटिन रिक्वायर अथवा एन्जाइम रिक्वायर्ड विल बी रिलिज्ड। सो दिस इज द मेजर प्रोसेस अफ मेजर मेकानिजम विच इज अकरिङ इन द ट्रान्सलेसन, प्रोसेस अफ ट्रान्सलेसन, जसमा अब कसरी त अब काम गर्ने भयो त, यो प्रोटिन सिन्थेसाइज भएकोहरूलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो। सो डिफ्रेन्ट प्रोटिनमा डिफ्रेन्ट मोडिफिकेसन हुन्छन्, जस्तै गामा कार्बोक्सिलेसन विल अकर इन प्रेजेन्स अफ भाइटामिन के टु द प्रोथ्रोम्बिन, इट विल लाइक गिभ अ कम्प्लेक्स फर द क्लटिङ फ्याक्टर। सो यसको आफ्नो प्रोसेस छ क्लटिङ फ्याक्टरमा, विल टक अबाउट दिस एज वेल। अनि हाइड्रोक्सिलेसन अफ प्रोलिन एन्ड लाइसिन विथ द हेल्प अफ भाइटामिन सी इन कोलाजन प्रोटिन, यदि यिनीहरूको सिन्थेसिसमा अथवा यिनीहरूको मोडिफिकेसनमा केही इरर आयो भने देयर विल बी डिफेक्टिभ सिन्थेसिस अफ दिस प्रोटिन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी विल बी सिन्थेसाइजिङ द डिफेक्टिभ प्रोटिन। त्यसै गरी फस्फोराइलेसन अफ डिफ्रेन्ट एन्जाइम्सहरू भइहाल्यो। सो इन दिस सेन्स वाट वी टक्ड अबाउट इज ट्रान्सलेसनको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा जस्ट ब्रिफ, प्रोटिन सिन्थेसाइज फ्रम दिस ट्रान्सक्राइब्ड एमआरएनए विथ द हेल्प अफ अल दिज राइबोजोम, टीआरएनए एन्ड दिज कम्प्लेक्सेस। सो यसरी चाहिँ अब यो जुन मैले यहाँनिर एउटा कुरा आई एम लाइक मिसिङ कि पेप्टाइड बोन्ड फर्मेसन कसरी हुन्छ त, यो पेप्टिडाइल ट्रान्सफरेज एन्जाइमको मैले अघि कुरा गर्न बिर्सेँ कि क्या हो। सो पेप्टिडाइल ट्रान्सफरेज एन्जाइमको मद्दतले गर्दाखेरि चाहिँ यो पेप्टाइड चाहिँ यो ए साइटमा आएको टीआरएनएको एमिनो एसिडसँग जो एमिनो एसिडसँग यसको एमिनो एसिड यसको एमिनो एसिडमा बोन्ड बनाउन मद्दत गर्ने कसले रहेछ त भनेपछि यो पेप्टिडाइल ट्रान्सफरेज एन्जाइमले। सो this is all about the translation and I hope I made you much clear, I made your concept very much clear. So thank you for watching me, see you again and bye bye.